Praise the Lord, church. I Praise welcome the you Lord. back in the name Amen. of Jesus. May you be blessed as you watch. May you be filled with the Holy Spirit. And may this service be blessed in the name of Jesus. Thank you for all your love and support. Thank you for all joining us. I give all glory to the Lord, for we are just mere vessels. Amen. Come, let us pray. Father, I give this service into your hand. I give you all the glory, praise and the honor, Lord Master. Thank you, O Lord Jesus. For we cannot, O Lord Master, get together physically, O Lord Master, but in spirit, through this virtual platform, we gather together, O Lord Master. Father, people, those who come together to watch, to worship, to praise, to listen to your word, O Lord Master, bless them, O Lord Father. The Bible says where 2 or 3 are gathered, there you are, Lord Master. Where 2 or 3 are gathered with one agenda, that is Jesus revealed, glorified and exalted above all, even above us, O Lord Master, that you will increase and us decrease, O Lord Father. That today is that day, O Lord Master, where you have sent fire from heaven, O Lord Father. That, O Lord Master, 120 waited upon you, O Lord Jesus, and upon your instruction that tarry in Jerusalem until you are endued by the fire of the Spirit. Amen. Until you are endued with the fire of the Spirit. Hallelujah. Oh, when you came, there was a mighty gushing wind, a great noise in heaven, O Lord Master, that the heavens opened and the Spirit came down and is still with us. The same God who answered by fire is the same God today, is the same God yesterday, and is the same God forever. You are a never-changing God, O Lord Master. We worship you, we honor you, O Lord Jesus, and as we worship, as we listen to the word, O Lord Master, oh, sanctify us, O Lord Master. Sanctify us, O Lord Jesus, yes, Father. Make me a ready vessel for you, O Lord Jesus, yes, Father, and pour out your Spirit upon me. Pour out your Spirit upon your people, O Lord Master, wherever they are, O Lord Master. They might not be able to call unto you physically, O Lord Master, open their mouths, but listen to the cry of their heart, O Lord Master. Yes, Lord Jesus, wherever they are, touch them. Holy Spirit, nothing is impossible for you. Not by might and not by power, but by my Spirit, says the Lord. I worship you, O Lord Master. By your Spirit, all things are possible, Lord Jesus. We are mere mortals, O Lord Father, but you are the immortal one, the King of glory and the Lord strong and mighty, and the Lord who is mighty in battle, and we worship you. We come together to honor you, O Lord. I give the service into your hand. I give Pastor Gofne into your hand as he speaks, O Lord Master. O Lord Jesus, let those words be sown, O Lord Master, into the people's heart, and let it reap a harvest far greater, 100-folds that bring you glory, O Lord Father, that brings glory to your name, O Lord Jesus. Yes, Father. I give this service into your hand, Holy Spirit. This praise and worship I give into your hand. We welcome you, Lord. Let your kingdom come and your will be done, Father. We worship thy holy name. And I ask this prayer in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Come, let us praise and worship Him. जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा,
Let us praise Him. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, बोलो बोलो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, ओ बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, बोलो आत्मा मंडराता, हे पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, अभिषेक मिलता है, ओ सामर्थ मिलता है, अभिषेक मिलता है, ओ सामर्थ मिलता है, यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है, बोलो यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलता है, यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलता है, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, बोलो आनंद मिलता है, शांति मिलती है, यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है, यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है, बोलो यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है, यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, शैतान भागता है, सारे बंधन टूटते हैं, बोलो शैतान भागता है, सारे बंधन टूटते हैं, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटते हैं, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से शैतान
गाकर आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, पेंटिकॉस के दिन समान आत्मा मंडरता, पेंटिकॉस के दिन समान आत्मा मंडरता, शैतान भागा है, सारे बंधन टूटे हैं, शैतान भागता है, ओ बंधन टूटे हैं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटे हैं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से शैतान डरता है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूटे हैं। Lift up your hands, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है, यीशु मसीह के नाम से आपके बंधन टूटे हैं, वो यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से हमारे बंधन टूटे हैं, हो यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है, बोलो यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो पेंटिकॉस के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकॉस के दिन समान आत्मा मंडराता। O Lord, we worship you. We honor you, O Master. There is no other Lord like you, O Lord Father. No other King, O Lord Master. No other God that we have, O Lord Father. The Bible says those who looked unto him lifted their faces, their eyes unto you, O Lord Master. Their faces were never covered with shame, never covered with defeat, but always, O Lord Master, lifted high to you, O Lord Master. For your light has come. Your light shone upon their faces, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. And we worship you, O Lord Master. And we say to the Holy Spirit, come. We welcome you. We welcome you into our hearts, our lives. We worship you, O Lord Master. We honor you, O Lord Jesus. There is none like thee, O Lord Master. Who can we call God, O Lord Master? Yes, Lord, it is only you, O Lord Jesus. Only you, O Lord Master, the one true living God, that we honor, O Lord Jesus. Yes, Father. And we worship today, O Lord Father. We come to your throne of grace, O Lord Jesus. Holy Spirit, we say unto you, let your kingdom come and your will be done. Hallelujah. Lift up your hands, worship him. Amen. Cry unto him. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah.
the breath of God, the wind of God, the blast of God, the fire of God. You represent them all, Holy Ghost. And we call upon you, blow from the east, the west, the north, and the south. Oh, come upon your people once again, O Lord Jesus. The ones that are hungry for you, O Lord Master. The ones that thirst for you, O Lord. Oh, quench them, O Lord Jesus. Oh, I call unto your holy name, O Lord Father. Oh, people watching, I challenge you. Oh, join and worship, and you will see His glory. Join and worship, and you will see His power. Oh, join and worship, and you will see your chains and bondages breaking. Oh, I call unto your name, O Lord Jesus. Oh Lord, as they worship, O Lord Master, let their chains break, O Lord, as the fire comes upon them, O Lord Master. Fill them, O Lord Jesus, with new wine and new oil, O Lord Father. Yes, Lord, whatever their bondages may be, their problems may be, I do not know them, O Lord Father, but you are the God, O Lord Master, who knows everything, who sees everything, O Lord Master, and you are the one, O Lord Master, to release that fire, O Lord Master, upon them. Amen. I call unto your name, O Lord Jesus, as your children worship, O Lord Master, I say release your fire upon them, O Lord Master, O Lord Jesus, and let them be filled, O Lord Master. Yes, Lord Father. Oh, I call unto your name, O Lord Jesus. Let your name be revealed, glorified, and exalted above all, O Lord Master. Oh, yes, Jesus. एक आवाज से हाथ उठाकर गाएंगे. उतरा, उतरा, रूहे पाक, उतरा, 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 रूहे पाक, उतरा.
मेरे पार उतरा। I worship you, O Lord. I thank you for your presence and your glory being revealed, O Lord Jesus. I thank you for touching your people, O Lord Master. Oh, your presence is here, O Lord Father. I thank you, O Lord Jesus. I worship you, O Lord Master. No one else is worthy. No one else is worthy. All glory and honor belongs to you, O Lord Jesus. All praise be unto your name, O Lord Father. I thank you for this blessed time of worship, for this fellowship with the Holy Spirit. And I pray that it continues to do so, Lord Master, into the week of your people, O Lord Master. Let them experience your favor throughout this week. Let them experience your glory throughout this week. Yes, let them Jesus. experience your protection throughout this week, O Amen. Lord In the Master. name of Oh Jesus. Lord Master, and By let them the Holy experience Spirit. this grace called Holy God. favor, Lord Master. Yes, Lord Father. Holy That God. you go before them, O Lord Master, and you send your Spirit before them, O Lord Jesus. Yes, Father. And they experience your presence, O Lord Jesus, your love, O Lord Master. And whilst we praise you and we thank you for the time spent, we give the time ahead that we are going to spend into your hand, O Lord Father. Let it be a blessed time again, O Lord Father. Amen, Lord. Thank you for helping us to listen to your word once again, O Lord Father. Teach us. Make us ready, O Lord Father. Make us worthy vessels to host your glory, to host your anointing, to host your oil, O Lord Father, to host your fire. O Lord Master, to do your purposes and to complete your will in our life, O Lord Father. Oh, make us ready. Teach us, O Lord Jesus. Through your word, O Lord Father. Through the school of the Spirit, O Lord Father. Yes, Lord, I humble myself before you. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Lord, hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, आज देवाचा आत्मा अखिल पृथ्वी तलावर फिरत आहे. फक्त आजच नव्हे तर युगानुयुग. पण तुमचा आणि माझा देव कधी न बदलणार आहे. इब्री 13:8 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे तो काल, आज आणि युगानुयुग सारखा आहे. तो सारखा असणारा देव. हा देव कोण आहे? सर्व जग म्हणतं देव देव देव. लक्षात ठेवा, हा देव फक्त आत्मा आहे. आत्मे दोन प्रकारचे, एक दुष्ट आत्मा आणि एक पवित्र आत्मा. जो आमच्या बरोबर आहे तो पवित्र आत्मा आहे. आणि तो पवित्र आत्मा, तो आत्मा म्हणजेच यहोवा परमेश्वर. उत्पत्ती 1 या अध्यायामध्ये आम्हाला त्याचा पुरावा आहे. प्रियांनो, प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. आज 50वा दिवस आहे. पेंटिकॉस्ट डे आहे की ज्या दिवशी या जगामध्ये, स्वर्गीय राज्यामध्ये सर्व उलथापालट झालेली आहे. सैतानाचं राज्य उलथून टाकणारं सामर्थ्य या पृथ्वी तलावर उतरून आलेलं आहे. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. देवाची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, सर्व मंडळीचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नावामध्ये मी स्वागत करीत आहे. प्रभू परमेश्वर आपली स्वर्गीय आकाश कपाटी उघडून आज तुम्हावर त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याची ओतणी करू. त्याच्या विविध प्रकारच्या दानांनी आणि देणग्यांनी आणि फळाने तो तुम्हाला भरून काढो. आजचा दिवस तुमच्यासाठी हा विजयाचा असो आणि देवाच्या गौरवाचा ठरला जाओ. प्रियांनो, आजच्या या सुखी आराधनेबद्दल मी देवाला धन्यवाद देतो. त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे देवाने जुएलला चालवलं आणि उत्तम प्रकारे त्याने स्तुती स्तवनाद्वारे देवाला उंचवलेलं आहे. प्रभू परमेश्वर त्याची स्वर्गीय आकाश कपाटे उघडून त्याच्यावर तो आपल्या सामर्थ्याची आशीर्वादाची ओतणी करो. महान रीतीने परमेश्वर देव त्याचा उपयोग करून घेऊ. त्या देवाच्या नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद देतो. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, पेंटिकॉस्टल डे हा सामर्थ्याचा दिवस आहे, मुक्तीचा दिवस आहे. आणि प्रियांनो, आम्ही प्रत्येक ठिकाणी देवाच्या वचनात पाहते, यशामध्ये पाहते आणि लेवीमध्ये पाहते, त्यानंतर आम्ही लुकामध्ये पाहते, प्रेषितामध्ये पाहते की देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे
कार्य कसं झालेलं आहे. म्हणून देवाचं वचन देवाच्या लोकांना सांगतो, जे देवाला ओळखणारे आहे. संपूर्ण जग देवाला ओळखतं, परंतु लक्षात ठेवा, ज्यांचं नातं देवा संगती आहे तेच त्याचे उपासक आहेत. आणि ते नातं वचनाच्या द्वारे वेगवेगळ्या प्रकाराने जुळल्या जातं. परंतु सर्वात महत्त्वाचं नातं देव आत्मा आहे. योहान 4:24 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे जे त्याची उपासना करणारे, ज्यांच्याजवळ पवित्र आत्मा हे देणगी परमेश्वराने दिलेली आहे, त्यामध्ये त्यांचा जन्म झालेला आहे आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे ते त्याचे संतान झालेले आहे, पुत्र आणि कन्या झालेले आहेत. प्रियांनो, आशांसाठीच देवाची गौरवी कृपा आहे. असेच देवाची उपासना करू शकतात. संपूर्ण जग उपासना करत आहे. लक्षात ठेवा, संपूर्ण जग उपासना करत आहे. परंतु या जगामध्ये जे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा म्हणजे देवाचे 3 भागने हा एकच देव त्रैत विभागातून कार्य करीत आहे. त्या देवाला आपण धन्यवाद देऊ. तोच देव स्वतः कार्य करीत आहे, तोच देव पुत्राच्या द्वारे कार्य करीत आहे आणि तोच देव पवित्र आत्म्याच्या द्वारे करीत आहे. म्हणून याला आम्ही त्रैक देव म्हणून संबोधत आहोत. त्याच्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्याची आम्ही स्तुती करू. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, हा 50वा दिवस, हा पेंटिकॉस्ट डे. प्रियांनो, आम्ही पाहतो जुन्या काळात नव्हता का? होय, जुन्या काळात देखील हा होता. मोशीच्या द्वारे परमेश्वराने लेवी 25 मध्ये आम्ही पाहतो. आणि यामध्ये आम्ही पाहत असताना मोशीच्या द्वारे त्याने सांगितलं होतं, मोठी तुतारी फुंका, सर्वांना त्याचा नाद ऐकू द्या आणि या दिवसापासून तुम्ही मुक्तीचं वर्ष समजा. आणि या वर्षामध्ये तुम्ही सर्वजण न पेरलेलं खा, न कापलेलं खा, एकमेकाला क्षमा करा, एकमेकाचे कर्ज माफ करा. सर्व जे काही विधी त्याने दिलेले होते ते एक प्रकारे मानवामध्ये, देहामध्ये असलेले विधी होते. आणि ते सर्व योबेल वर्षाचं कार्य देहामध्ये होतं, परंतु आज्ञा देवाच्या द्वारे होती, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे होती. आणि मनुष्य ही आज्ञा देखील विसरून गेलेला होता. मोशेच्या काळामध्ये देखील हे 50 वर्ष पाहण्याकरिता, त्याप्रमाणे कृती करण्याकरिता इस्रायल लोकांना विसर पडला होता. परंतु लक्षात ठेवा, ज्या देवाने आपली आज्ञा दिली तो आपली आज्ञा कधीही विसरत नाही, तो आपली आज्ञा कधीही बदलत नाही. त्या देवाला त्याचा विसर पडला नव्हता. देव हा आत्मा आहे. या आत्म्याने मानवाला घडवलं. हे घडवत असताना प्रियांनो, फक्त त्याने आपल्या शब्दाचा उपयोग केला आणि हा शब्द देवाचा पुत्र आहे. आमेन. हाच देव पवित्र आत्मा आहे. याच देवाला पतित झालेल्या मानवासाठी, पापात पडलेल्या मानवासाठी त्याच्या पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य पाठवायचं होतं. त्याला स्वतःला प्रगट व्हायचं होतं. कारण देव स्वतः प्रगट झाला तर मनुष्य टिकू शकला नसता. म्हणून त्याने आपल्या पुत्राच्या द्वारे जगामध्ये प्रवेश केला आणि त्या पुत्राद्वारे येत असताना त्याने स्वतःचा आत्मा आपल्या पुत्राद्वारे पाठवला, आपल्या पुत्रामध्ये पाठवला. आणि ज्या वेळेला योहानाने त्याचा बाप्तिस्मा केला त्यावेळेला त्याच्यावर पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आला. आणि प्रियांनो, आम्ही लूक 4 मध्ये देखील पाहतो, 18 मध्ये तो सांगतो, प्रभू परमेश्वराचा आत्मा मजूर आला. काय येशूमध्ये आत्मा नव्हता का? होय, परंतु त्याच्या गौरवासाठी त्याने जगाला प्रगट करून दाखवलं की माझ्या पुत्रामध्ये ज्याच्यावर कबुतरासारखा पवित्र आत्मा उतरताना आणि स्थिर राहताना पाहाल, तोच तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याच्या द्वारे करणार आहे. प्रियांनो, या बाबतीत योहानाने मत्ते
मत्तयाने देखील स्पष्टता केलेली आहे. मत्तय कृषीवर्तमान 3रा अध्याय आणि 16व्या वचनात त्याची स्पष्टता दिलेली आहे. आणि प्रियांनो, त्याने जगाला उघड रीतीने सांगितलेले आहे, प्रगट केलेले आहे, पुरावा दिलेला आहे की माझ्या पुत्रावर माझा अभिषेक आलेला आहे, पवित्र आत्मा आलेला आहे. आणि तेव्हापासून ख्रिस्ताने त्याचं देवाचं महिमा, महत्कृत्य, अद्भुत कृत्य करायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचं सामर्थ्य प्रकट होऊ लागलेलं आहे. प्रियांनो, फक्त आत्म्याच्याद्वारे, जो देव आत्म्यामध्ये होता तो देव आत्म्याच्याद्वारे ख्रिस्तामध्ये आला आणि त्याच आत्म्याच्याद्वारे त्याने जगामध्ये मानव जातीला चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कृत्ये, मृतांना उठवणं, अनेक प्रकारच्या अद्भुत गोष्टी मानव जातीला त्याने पटवून दिल्या की प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणजे अभिषिक्त म्हणजे देवाचा पुत्र की ज्याने अभिषेक करून पाठवला, ज्याला दुसऱ्यालाही अभिषेक करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. आणि त्यानेच प्रियानो, देवाच्या पुत्राने त्याच्या गौरवी कृपेने आणि दयेने आपला प्राण अर्पण करून तुम्हाला आणि मला त्याच्या पवित्र रक्ताद्वारे पश्चातापाचा आत्मा दिला. आणि मानव पश्चाताप करून आपली पापे कबूल करून ख्रिस्ताच्या द्वारे उद्धार, तारण प्राप्त करून घेतले. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. प्रियानो, लक्षात ठेवा, हाच पवित्र आत्मा प्रियानो जुन्या करारामध्ये होता. मोशे संगती होता, एलिया संगती होता, अलिशा संगती होता, देवाच्या प्रत्येक अभिषिक्त संदेशा संगती होता. आणि तोच पवित्र आत्मा 2000 वर्षापूर्वी तोच पिता, तोच पवित्र आत्मा येशू संगती कार्य करीत होता, येशूच्या द्वारे कार्य करीत होता. हा आत्मा फक्त संदेशांना नव्हे, तर फक्त विशिष्ट लोकांना नव्हे, तर हा पवित्र आत्मा, कारण प्रत्येक मानव प्रभू परमेश्वराचं प्रतिरूप आहे. आणि या प्रत्येक मानवामध्ये म्हणजे प्रतिरूपामध्ये देवाचा आत्मा असावा ही देवाची इच्छा आणि योजना होती. आणि म्हणून प्रियानो, देवाने हे पवित्र आत्म्याचं कार्य सर्वसाधारण मनुष्यामध्ये, मानवामध्ये देखील त्याने प्रगट व्हावं, तो आत्मा यावा म्हणून आपल्या पुत्राची योजना केली. आणि प्रियानो, लक्षात ठेवा, तो या पृथ्वी तलावर आला, 33.5 वर्ष राहिला. त्या काळामध्ये त्याने आपल्या महान गोष्टी केल्या. त्या करत असताना त्याने कधीच म्हटलं नाही हे मी करत आहे. त्याने प्रत्येक वेळेला सांगितलं, माझ्या पित्याच्या गौरवासाठी हे मी करत आहे, जे माझा पिता मला सांगत आहे ते मी करीत आहे. योहानामध्ये त्याने पित्याशिवाय कोणाचाही उल्लेख केलेला नाही. आणि त्याने स्पष्ट सांगितलं, जे मी करतो ते माझ्या पित्याला करताना पाहतो. मरियेला त्याने, आईला सर्व गोष्टी सांगितल्या आणि ती जे लोकांना सांगायची, हा जे सांगेल ते करा. परंतु पुत्र, मरिया सांगत होती, हा जे सांगेल ते करा, याचं ऐका. परंतु पुत्र पिता जे सांगेल ते करत होता आणि पित्याचं ऐकत होता. पुत्राने पित्याशिवाय काही केलं नाही आणि पित्याशिवाय तो काहीही करू शकत नव्हता. कारण पिता आत्मा आहे. हा आत्मा पुत्रामध्ये आल्याशिवाय पित्याचं गौरव होऊ शकत नव्हतं. म्हणून पित्याने त्याला अभिषेक केला. म्हणून स्वतः येशू सांगत आहे, प्रभू परमेश्वराचा आत्मा मजूर आला, दिनास सुवार्ता सांगण्यासाठी, बंधनात असलेल्या मुक्त करण्यासाठी, अंदाज दृष्टी देण्यासाठी, परमेश्वराच्या प्रसादाचं वर्ष प्रगट करण्यासाठी. प्रियांनो, ह्या गोष्टी साध्या नाही, कारण ह्या गोष्टी आत्म्याशिवाय होऊ शकत नाही. डिनॉमिनेशन कोणतेही असू द्या, त्याला महत्त्व नाही.
तुमच्या मंडळीची संख्या कितीही असू द्या, याला महत्व नाही. कारण त्याने म्हटलं, जेथे दोघे आहेत, जेथे तिघे आहेत, तेथे मी आहे. मी म्हणजे कोण? माझा आत्मा आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. कारण जखर्या 4:6 त्याचं आम्हाला प्रमाण पटवून देतं. कारण तो सांगतो, बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर माझ्या आत्म्याशिवाय माझे कार्य होत नाही. देवाचे कार्य बलाने आणि पराक्रमाने होत नाही. प्रियानो, लक्षात ठेवा, ज्ञानाने आणि बुद्धीने होत नाही. प्रियानो, धन आणि दौलतीने होत नाहीये. प्रियानो, फक्त ज्याच्यावर देव दया करतो आणि ज्याला तो त्याचा आत्मा देऊन चालवतो, तोच ते देवाचं गौरव करू शकतो. कोणी स्वतःहून काही करू शकत नाही. येशू स्वतः म्हणतो, मी स्वतःहून काही करू शकत नाही. जे माझ्या पित्याला करताना मी पाहतो आणि जे माझा पिता मला करावयास सांगतो, तेच मी करतो. आमेन, हालेलुया. आणि जे आत्म्या विरहित आणि पित्याविरहित जे जी सेवा आहे, जे कार्य आहे, ते शून्य आहे. कारण ज्यावेळेस त्याच्या वैभवी राज्यामध्ये आम्ही जाणार आहोत, त्यावेळेला आम्हाला त्याचं प्रतिफळ काहीच मिळणार नाही, शून्य असेल. कारण तेथे पित्याची इच्छा आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे कार्य घडणं हे फार महत्त्वाचं. मी कोणत्याही डिनॉमिनेशनच्या विरुद्ध नाही, कोणत्याही व्यक्तीच्या विरुद्ध नाही. मी फक्त एकाच्याच विरुद्ध आहे, तो म्हणजे लुसिफर, सैतान, दियावल. प्रियानो, लक्षात ठेवा. आणि याच्या संगती लढा करायचा असेल तर आम्हाला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक पाहिजे. अभिषिक्त ख्रिस्ताचं साह्य, सामर्थ्य तो आम्हाबरोबर असला पाहिजे. आणि तो इमॅन्युएल आम्हाबरोबर असला. त्याला आम्ही धन्यवाद, त्याची आम्ही स्तुती करू, त्याचा आम्ही गौरव करू. प्रियानो, लक्षात ठेवा, पवित्र आत्मा प्रियानो हा सुरुवातीपासूनच आहे. प्रियानो, त्या देवाने हा मानव घडवला, त्या देवाने आपला श्वास फुंकला. हा श्वासच पवित्र आत्मा. हा मानव घडला गेला, पण तो देहामध्ये त्या आत्म्याने प्रवेश केला आणि शेवटी हा देह पातकी ठरला आणि तो आत्मा मनुष्याला सोडून गेला. मनुष्याच्या ठाई त्याची सतत वस्ती किंवा त्याचा वास राहिला नाही. हा वास त्याच्यामध्ये राहावा म्हणून प्रियानो देवाने योजना केली. देवाने आपल्या पुत्राला पाठवलं प्रियानो, आणि त्याने नवी उत्पत्ती केली. प्रियानो, त्याने नवी उत्पत्ती केली. हा आत्मा आता देहधारी देहामध्ये मानवामध्ये त्याला पाठवायचा असताना प्रियानो, लक्षात ठेवा, त्याने त्याला नवी उत्पत्ती असं केली. दुसऱ्यांदा त्याने ज्या वेळेला आपला आत्मा पाठवला, आपला श्वास, आपला फुंकर, आपल्या वारा, सुसाट्याचा वारा जो आला प्रियानो, तो वारा 120 लोकांवर आला. प्रेषित 2 मध्ये आम्ही पाहतो. लक्षात ठेवा, सुसाट्याचा नाद, आणि सर्व लोकांनी तो ऐकला. प्रियानो, मोशेच्या काळामध्ये तुतारी फुंकल्या जात होती, कर्ण्याचा नाद फुंकल्या जात होता. प्रियानो, पण या पेंटिकॉस्टच्या वेळेला, कारण हा मनुष्याकडून नव्हता, हा डायरेक्ट पित्याकडून होता. कारण पुत्र या जगामध्ये असताना त्याने मानवाला अभिवचन दिलं, मी तुम्हाला अनाथ असं सोडणार नाही, तर मी तुम्हाला कैवारी पाठवून देतो. हा कैवारी तुम्हाला मिळेपर्यंत, प्रेषित 1:8 मध्येच त्याने सांगितलेले, तुम्हास वरून सामर्थ्य प्राप्त होईपर्यंत तुम्ही यरुशलेम सोडून जाऊ नका. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. कार्य करायचं असेल प्रियांनो, लक्षात ठेवा, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. देहाने केलेलं कार्य टिकत नाही, आत्म्याने केलेलं कार्य टिकतं आणि फळ देतं.
देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. परमेश्वर देव हा चांगला आहे आणि तो चांगला आहे म्हणून त्याने तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी ही चांगुलपणाची योजना केली. जे पिता करत आहे, जे पुत्र करत आहे, ते त्याच्यावर विश्वास ठेवणारा, जो ख्रिस्तामध्ये अभिषिक्त पवित्र आत्म्याच्या द्वारे झालेला आहे, त्यालाही ते करता यावं म्हणून 50व्या दिवशी, पेंटिकॉस्टलच्या दिवशी त्याने माडीवरच्या 120 लोकांवर प्रियांनो काय केलेले, आपल्या पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य पाठवलेले. भयंकर मोठा सुसाट्याचा नाद झालेला आहे. हा नाद म्हणजे परमेश्वराने फुंकलेला हा कर्ण आहे, परमेश्वराने फुंकलेली ही तुतारी आहे. आणि लक्षात ठेवा, प्रत्येकावर अग्नीच्या जीवा उतरल्या गेल्या, 120 लोकांवर या जीवा उतरल्या गेल्या. हा दिवस रोजच्या सारखा दिवस होता, परंतु हा दिवस मानवामध्ये भयंकर मोठी क्रांती घडवणारा होता, बदल घडवणारा होता. मोठं सामर्थ्य त्याने मानवामध्ये फक्त यरूशलेमीतील इस्रायल लोकांसाठी, यहुदी लोकांसाठीच नव्हे, तर प्रियांनो, हा पवित्र आत्म्याची आग संपूर्ण जगासाठी होती. कारण ह्या संपूर्ण मोठ्या जगावर जे आज जग नाशाकडे जाते, कारण देवाच्या वाणीकडे त्याने पाठ केलेले, या संपूर्ण जगावर त्याने प्रीती केली. म्हणून योहान 3:16 सांगतं, देवाने जगावर प्रीती केली आणि या जगाला सामर्थ्य प्राप्त व्हावं, या जगातील मनुष्याला, मानव प्राण्याला, की जो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो आणि ज्याची इच्छा आहे की माझा नाश होऊ नये, मला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावं, त्याच्यासाठी हा कैवारी मदतगार, हेल्पर म्हणून पवित्र आत्मा पाठवलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. स्वतः योहान मत्ती 3:11 स्पष्ट करीत आहे, मी तर तुमचा बाप्तिस्मा पाण्याने करत आहे, परंतु माझ्या मागून जो येत आहे त्याच्या वाहनाचं बंद सोडावयास मी पात्र नाही, तो तर तुमचा बाप्तिस्मा पवित्र आत्म्याने, अग्नीने करेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हा बाप्तिस्मा झाल्याशिवाय देवामध्ये मनुष्य पूर्ण नाही. किती मोठ्या डिग्र्या त्याच्याकडे असतील, मोठमोठ्या जागतिक बायबल स्कूलमध्ये त्याने ट्रेनिंग घेतलेलं असेल, पण तू लक्षात ठेवा, योहान 3:5 सांगतो, पाण्याने आणि पवित्र आत्म्याने जन्मल्याशिवाय स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश नाही. आणि प्रियांनो, तुमच्याकडे मोठमोठ्या डिग्र्या असतील, भरपूर ज्ञान असेल, बुद्धी असेल, लक्षात ठेवा, परंतु देवाचं कार्य ज्ञानाने आणि बुद्धीने आहे तर पवित्र आत्म्याच्या द्वारे. आणि हा पवित्र आत्मा मनुष्याकडे असावा म्हणून त्याने आपल्या पुत्राला पाठवले. जसा मी आत्मा आहे, माझ्या पुत्रामध्ये माझा आत्मा आहे, तसा माझ्या निर्मितीमध्ये, माझ्या नव्या उत्पत्तीमध्ये माझा आत्मा असावा. आमेन. म्हणून त्याने पेंटिकॉस्टच्या दिवशी जे सामर्थ्य पित्यामध्ये होतं, जे सामर्थ्य पुत्रामध्ये होतं, ते सामर्थ्य त्याने जगातील सर्व मानवजातीसाठी दिलं. परंतु जो कोणी पश्चाताप करून प्रभू ईश्वर विश्वास ठेवतो, पश्चाताप करतो, आपलं जीवन त्याला देतो, आपली पापे कबूल करतो आणि त्याच्याकडे आत्मिक सामर्थ्य मागतो, त्याला तो पवित्र आत्मा आहे. ज्या त्याच्या पित्याच्या मर्जीस येईल त्याला तो ते दान, तो अभिषेक तो देतो. कारण पित्याने बोलवल्याशिवाय, पित्याने आकर्षिल्याशिवाय कोणी मजकडे येऊ शकत नाही, असं पुत्र सांगत आहे. आणि याच पुत्राने सांगितलं
रोमकरास पत्र 8 अध्याय 9 वचन, ज्याच्या जवळ ख्रिस्ताचा आत्मा नाही तो ख्रिस्ताचा नाही. किती बँड वाजवून सेवा केली, खाली डोकोवर पाय करून सेवा केली, प्रार्थना केल्या, पण त्याच्या गौरवी दयेने तुम्हाकडे तो अभिषेक आला नाही. तर प्रियांनो, आम्ही शून्य आहोत. म्हणून त्याने सांगितलं पहिले त्याचं राज्यच म्हणजे त्याचा अभिषेक. अभिषेकाशिवाय त्याचं राज्य नाही. किती तुमची नावलौकिकता असेल, मोठे मोठे चर्चेस असतील, बिल्डिंगा असतील, पण तू लक्षात ठेवा, सर्वात मोठी तुम्हाला जर प्रॉपर्टी मिळवायची असेल, संपत्ती मिळवायची असेल, तर प्रियांनो, ही संपत्ती पवित्र आत्मा आहे. पवित्र आत्मा आहे. पवित्र आत्म्याच्या आणि अग्नीच्या द्वारे बाप्तिस्मा देणारा हा येशू. प्रियांनो, पाण्याने बाप्तिस्मा करणारा योहान हा पाण्यामध्ये उभा आहे. पाण्याने बाप्तिस्मा करणारा योहान पाण्यामध्ये उभा आहे, परंतु पवित्र आत्म्याने अग्नीने बाप्तिस्मा करणारा येशू अग्नीमध्ये उभा आहे. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. अग्नीमधून चालणारा फक्त यहोवा परमेश्वर, तो अग्निमय परमेश्वर. ती जाग मानव जातीवर त्याने उतरवली यासाठी की प्रत्येक एक जण त्याचा याजक व्हावा, त्याचा सेवक व्हावा, त्याची घोषणा करावी. आणि ज्यांना त्याने पवित्र आत्मा दिलेला आहे त्यांना त्याने त्याचे साक्षी बनवलेले, आणि त्याचे साक्षी त्याच्या शुभवर्तमानाची घोषणा करू शकतात. हा पवित्र आत्मा कशासाठी दिला? मी फार चांगल्या प्रकारे संदेश देतो, मला ते संदेश देण्याचं टॅलेंट आहे, चांगलं मला वक्तृत्व आहे, बोलता येतं. नाही प्रियांनो, लक्षात ठेवा, माझ्या वचनाची घोषणा पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत व्हावी म्हणून पवित्र आत्मा दिलेला आहे. आमेन. पवित्र आत्म्याशिवाय सुवार्ता नाही. कारण ज्या वेळेला पवित्र आत्मा सुवार्तेमध्ये येतो त्यावेळेला सामर्थ्य उतरून येतं, त्यावेळेला सामर्थ्य प्रकट होतं, चिन्ह चमत्कार घडतात, अंधकाराची सत्ता निघून जाते, सैतानाच्या बंधनावर विजय मिळतो. देवाच्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू प्रिया, देवाचा आम्ही गौरव करू. कारण तो चांगला आहे, कारण तो चांगला आहे. आणि त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव या जगात, या पृथ्वी तलावर येणारी प्रत्येक पिढी की जी तिच्यावर विश्वास ठेवते, ज्यांनी त्याची प्रीती ओळखली, जे त्याच्यावर प्रीती करतात आणि त्याने त्यांच्यावर प्रीती केली म्हणून ते आपल्या शत्रूवर प्रीती करतात, तेच अभिषिक्त लोक आहेत, तेच देवाचे लोक आहेत. प्रिया, लक्षात ठेवा प्रियानो, ज्युएलने स्तुती करत असताना, आराधना घेत असताना, त्यावेळेला जे गीत गायलं पहिलं हिंदीमधून की प्रभू परमेश्वराचा आत्मा मजवर आला, तेव्हा मी काय केलं? मी नाचू लागलो. मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा. केव्हा? आत्मा आला. उगाच तो स्ट्रीट डॅन्सर नव्हता, वेड्यासारखा नाचत नव्हता. लक्षात ठेवा, आत्मा आला. चर्चमध्ये नाचणाऱ्या लोकांना लोक वेडे समजतात, अधिक धार्मिक समजतात. त्यांना नाही, ते नाचतात तुमच्यासाठी नाही. तुम्ही त्यांना म्हणावं की फार छान नाचतात, तुमच्यासाठी नाही, ते देवासाठी नाचतात, ते देवाच्या गौरवासाठी नाचतात. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, दावीद नाचला त्याच्या लोकांना खुश करण्यासाठी नाही. ज्या देवाने त्याला राज्याभिषेक करून राज्य दिलं त्या देवासाठी तो नाचत होता.
प्रियांनो, अभिषिक्तांना नावं ठेवू नका, अभिषिक्तांना तुच्छ लेखू नका. समजत नसेल तर जिभेला लगाम लावा, कुणाला विचारा, मार्गदर्शन घ्या. प्रियांनो, दावीद कपडे काढून नाचला, आणि राजवाड्याच्या खिडकीतून त्याची पत्नी, लाडकी पत्नी मिखल हिने त्याला पाहिलं. त्यावेळेला तिने त्याला तुच्छ लेखलं. अभिषिक्त लोकांना तुच्छ लेखू नका. लक्षात ठेवा, मिखलला वाटलं हा माझा पती आहे, याच्यावर माझा अधिकार आहे. ती त्याला म्हणते, अहो असं कसं? एखाद्या हलकट पुरुषासारखा उघडे बोडके होऊन नाचला. दावीद म्हणतो, मी माझ्या देवासाठी याहीपेक्षा अधिक हलकट होईन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. लक्षात ठेवा, मिखलीला वाटलं माझा नवरा, माझा अधिकार त्याच्यावर आहे. या तुझा नवरा नंतर, पहिला तो देवाचा अभिषेक, तो देवाचा दास आहे. तिने त्याचा सन्मान केला नाही, त्याचा आदर केला नाही. लक्षात ठेवा, ती हे विसरली, हा माझा नवरा आहे, परंतु हा देवाचा अभिषेक आहे, देवाने नेमलेल्या राज्याचा राजा आहे. त्याच्यामुळे आज तुला राजमहल पाहायला मिळाला, त्याच्यामुळे तुला राणी म्हणत आहे. नंतर तुला कोणतीच किंमत नव्हती. ती विसरली, स्वतःचं जीवन विसरली, स्वतःची पात्रता विसरली. अनेक वेळेला ज्यांना देवाच्या गौरवाचं नॉलेज नसतो, देवाच्या कार्याचं नॉलेज नसतं, ते देवाच्या लोकांना नावं ठेवतात, तुच्छ लेखतात, शून्य समजतात. पण तू लक्षात ठेवा, देव त्यांचा कैवारी, देव त्यांचा आदर करणार आहे. जे देवाचा आदर करतात त्यांचा देव आदर करतो. लक्षात ठेवा, मिखल हिने चूक केली, आशीर्वादी जीवन शापित झालं. तिला दावीद राजाकडे आशीर्वादासाठी आणलं, पण स्वतःला शहाणी समजली, स्वतःला अधिक धार्मिक समजली, आणि तिने दावीदाला नावं ठेवली, हलकट म्हटली. ती आयुष्यभर वांज राहिली. तिच्यावर आशीर्वाद देण्याऐवजी ती शापित झाली. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला दावीदाने आपली बाह्यवस्त्र काढली होती, त्यावेळेला लक्षात ठेवा, तो आत्म्याने भरलेला होता. त्याने बाह्यवस्त्र काढली आणि नाचत होता. आपला देहभान तो विसरला, तो देवामध्ये एक झाला, कारण तो देवाच्या आत्म्याद्वारे देवाचं गौरव करतो. कुठल्या ढोली बाजाच्या तालावर नाचत नव्हता, कुठल्या पिक्चरच्या गाण्यावर नाचत नव्हता, किंवा एखादी तरुणी त्याला नाचताना साथ देत होती म्हणून नाचत नव्हता. पवित्र आत्मा त्याला नाचवत होता म्हणून नाचत. आमेन, हालेलुया. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हा महान आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, तो प्रियांनो लक्षात ठेवा, जरी त्याने बाह्यवस्त्र काढले तरी त्यावेळेला पवित्र आत्म्याच्या द्वारे दावीदावर तारणाची वस्त्र होती, दावीदावर तारणाची वस्त्र होती, सामर्थ्याची वस्त्र होती, अधिकाराची वस्त्र होती. देवाच्या राजा या पवित्र आत्म्याच्या अग्नीच्या काळामध्ये, प्रियांनो, जसा आम्ही पाहतो शुद्ध पवित्र आत्मा, म्हणूनच त्याला पवित्र म्हटलेले. हा पवित्र आत्मा अग्नीमध्ये वास करणार आहे. जगात पवित्र आत्म्याच्या नावाखाली, देवाच्या अग्नीच्या नावाखाली डुप्लिकेट आग देखील लोक पेटवतात. म्हणून आम्ही पाहतो, प्रियांनो, अरुणाच्या 2 मुलांनी नकली आग आणली. आज देखील देवाच्या चर्चमध्ये, मंडळामध्ये नक्कल करणारे, डुप्लिकेट करणारे असे पुष्कळ आहेत. लक्षात ठेवा,
पण नादाब आणि अबिहू यांनी अशास्त्रयुक्त पद्धतीने कोळसा आणला आणि तो वेदीवर ठेवायला गेले, नकली आग पेटवायला गेले. काय झालं? अरे ते नकली आहे, त्यांना वाटलं देव पण नकली आहे. नाही, देव प्युअर आहे, देव शुद्ध आहे, देव शुद्धतेने भरलेला आहे. त्या क्षणी प्रियांनो वरून आग आली सर्व इस्रायल लोकांपुढे. प्रियांनो, जो निवास मंडप होता त्या निवास मंडपाच्या विधी पुढे प्रियांनो भयानक परिस्थिती घडली. क्षणात अहरोन प्रमुख याजक होता, परंतु डुप्लिकेट काम करत असताना, अयोग्य काम करत असताना, अशुद्धतेचे काम करत असताना स्वतः त्याला आपल्या मुलांना वाचवता आलं नाही, कारण ते देवाच्या सानिध्यामध्ये होते. जसं कृत्य तसं वेतन त्यांना मिळालं. देवाने त्यांना सांगितलं होतं, शास्त्रयुक्त पद्धतीने माझ्या वेदीवर अग्नी पेटला पाहिजे. ते स्वतःच्या मनाने वेदीवर सेवा करू नका. स्वतःच्या मनाने वेदीवर आग पेटवण्याचा प्रयत्न करू नका. आग पेटवायची असेल तर पवित्र आत्म्याला पेटवा, देवाच्या आत्म्याला कार्य करू द्या. आणि प्रियांनो, जसा हा देवाचा आत्मा पेंटिकॉस्टच्या दिवशी 120 लोकांवर आला, त्या क्षणापासून आम्ही पाहतो जो भित्रा पेत्र, एका दासीला घाबरलेला पेत्र, स्वतःच्या गुरुचा नाकार करणारा पेत्र सामर्थ्याने भरला. त्याच प्रभू येशूला तुम्ही वधस्तंभावर खिळून मारलं. त्याच प्रभू येशूला तुम्ही वधस्तंभावर खिळून मारलं. तो घाबराने हजारो लोकांमध्ये उभा राहिला. आत्म्याचं सामर्थ्य आलं. पेत्र अभिषेकाने भरला. तो अभिषेकाने बोलू लागला. त्याची अडखळणारी जीवा, लटपटणारे गुडघे सामर्थ्याने भरले. त्याच्या आवाजामध्ये सामर्थ्य आलं, अधिकार आला. तुम्ही आत्म्याने भराल, सामर्थ्याने भराल, तुमच्या आवाजात सामर्थ्य येईल, तुमच्या कार्यामध्ये बदल घडेल, तुमच्या जीवनामध्ये बदल घडेल. तुम्ही स्वतः बदलून जाल. सैतान तुम्हाला ओळखेल तुम्ही कोण आहात. सैतान थरथर कापू लागेल. आत्म्याचा अभिषेक सैतानाला थरथर कापवतो, नाचवतो, आजाराला आज्ञा करतो, निघून जातो. दुरात्म्याला आज्ञा करतो, निघून जातो. लढायला म्हणतो उठ आणि चालू लागतो. ओ राबा शाला हा राबा सिखोरी बाबा बाराबा. होली स्पिरिटचं काम आहे, पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आहे. आत्म्याशिवाय सेवा नाहीये, अग्नीशिवाय सेवा नाही, अग्नीशिवाय देवाचं काम नाहीये. प्रियांनो, डुप्लिकेट आग लावणाऱ्यांना, अग्नी पेटवणाऱ्यांपासून सावध राहा, कारण देवाने आत्मे ओळखण्याचा देखील अभिषेक दिलेला, आत्मे ओळखण्याचा देखील आत्मा दिलेला आहे. कारण त्यांच्या फळावरून तुम्ही त्यांना ओळखा. चर्चमध्ये अन्य भाषा बोलतो, बाहेर गेला तर संस्कृत भाषा बोलतो. संस्कृत म्हणजे कोणती? अशुद्ध शब्द वापरत आहे. एकाच झऱ्यातून गोड आणि कडू पाणी नाही निघत. स्वतःला पारखा. मी कुठे आहे? मी काय करत आहे? माझ्या मुखातले शब्द काय? माझ्या जीवनाचं आचरण काय? लक्षात ठेवा. वचन बोलतं, तास बोलतो, कारण वचनामध्ये सामर्थ्य आहे. वचनामध्ये पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे. प्रियांनो, आज हा अभिषेक, आज ही पेंटिकॉस्टची आग, हा दिवस आपल्याला साजरा करायचा नाही, तर हा अनुभव आज घ्यायचा आहे आपल्याला. मी पेंटिकॉस्टल नाहीये, परंतु पेंटिकॉस्ट म्हणजे 50व्या दिवसाच्या पवित्र आत्म्याचा जो अभिषेक होता, त्या अभिषेकाचा अनुभव माझ्याकडे. पेंटिकॉस्टल म्हणून मला झेंडा लावायचा नाही, तर पेंटिकॉस्टल किंवा अभिषेकाचं कार्य देवाच्या गौरवासाठी प्रगट करायचं. प्रियांनो, आजच तो तुम्हाला म्हणतो, जो मागतो त्याला मी देतो, आणि जो कोणी त्याला मागेल त्याला तो किती विशेष करून पवित्र आत्मा आहे. प्रियांनो, आज जर तुम्हाला अभिषेक मिळालेला आहे तर तो वाढत जावा, दुप्पट व्हावा, आणि तुमची सेवा बहुगुणित व्हावी, आत्म्याच्या सामर्थ्याने व्हावी. म्हणून तुम्ही प्रार्थना करा,
तुमच्यासाठी मी देखील प्रार्थना करेन. ज्यांना आज अभिषेक नसेल त्यांनी आजच पश्चाताप करा, पश्चाताप करा, पश्चाताप करा. आजच तुमच्यावर तो अभिषेक येईल. आजच तो पवित्र आत्मा तुम्हाला भरून काढेल. प्रियांनो, हा पेंटिकॉस्टच्या दिवशी देवाने जे दार वर बंद झालेलं होतं की फक्त परमपवित्र स्थानात प्रमुख याजक जात होता, जो पडदा वरपासून खालपर्यंत फाटला गेला आणि त्या ठिकाणामध्ये सर्वसाधारण मनुष्य देखील जाऊ शकला. ते फक्त तो वरपासून खालपर्यंत फाटलेला पडदा म्हणजे येशूचा देह तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी फाटला गेला आणि त्या देहातून आम्ही प्रवेश करून प्रियांनो त्या परमपवित्र स्थानामध्ये जात आहोत. आमेन, हालेलुया. आणि म्हणून प्रियांनो, पहिले पेत्र यामध्ये देवाचं वचन सांगतं 2:9 मध्ये की तुम्ही सर्व याजकगण आहात, निवडलेला वंश आहात. कशामुळं? पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकामुळे. लक्षात ठेवा, देवाच्या नावाला धन्यवाद. देवाची स्तुती करा. तो म्हणतो मी जिवंत आहे म्हणून तुम्ही जिवंत आहात. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. अनेक लोक आहेत, अनेक मंडळी आहेत, अनेक चर्चेस आहेत, अनेक ख्रिस्ती लोक आहेत, परंतु ज्याच्यातून ख्रिस्त दिसतो पवित्र आत्म्याच्यातून, ज्याच्यातून पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रगट होत आहे, तो देवाचा अभिषेक. देवाच्या नावाला धन्यवाद. कुणालाही मला नावं ठेवायचे नाही, मी कोणाविरुद्धही नाही, कारण न्याय करणं माझ्याकडे नाही, परमेश्वराकडे. स्वतः पुत्र म्हणतो जे वचन मी दिलं ते वचन तुमचा न्याय करेल. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. माझा विश्वास आहे माझ्या देवाचं जिवंत वचन तुमच्याशी बोललेलं आहे. कारण इब्री 4:12 म्हणतं देवाचं वचन कोणत्याही दुधारी तरवारीपेक्षा तीक्ष्ण, जीव आत्मा मज्जा तंतू यांना भेदून आत पार लागते. आणि देवाचं वचन आज तुमच्याशी बोललेलं आहे, माझा विश्वास आहे. देवाचा पवित्र आत्मा आज तुमच्याशी बोललेला आहे, माझा विश्वास आहे. चला त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, त्याची आपण स्तुती करू, त्याचा आपण गौरव करू. हालेलुया, हालेलुया. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो स्वामी राजा. आज 50वा दिवस फक्त आम्हाला तोंडाने शब्दाने बोलण्यासाठी नाही, तर अनुभवाने 50वा दिवस जगण्यासाठी आमच्या जीवनातून तो पवित्र आत्म्याचा अभिषेक उफळत्या पाण्याच्या नदीसारखा वाहू दे. आमचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी करून तुझा अभिषेक आमच्यावर येऊ दे. सैतानाची सत्ता उद्ध्वस्त करणारं सामर्थ्य आमच्यामध्ये उतरून येऊ दे. आज हे वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला तुझा दुप्पट आणि चौपट अभिषेक आल्याशिवाय राहू देऊ नको. आणि जो जो ऐकत आहे तो प्रत्येक जण देवाच्या गौरवी सेवेसाठी उभा राहणार आहे. देवाचा पवित्र आत्मा आजपासून या क्षणापासून तुम्हाला हलवून टाकत आहे, तुम्हाला बदलून टाकत आहे. तुमचं जीवन बदलल्या जात आहे. तुमचे आजार, विकार, बंधन, सैतानी सत्ता, अंधकाराची सत्ता नासोरी येशूच्या नावात तुटल्या जात आहे. प्रत्येक चैन नासोरी येशूच्या नावात तुटल्या जात आहे. दया कर प्रभू, दया कर. तुझ्या लोकांची भेट घे. ज्याप्रमाणे प्रभू इस्रायल लोक मिस्र देशामध्ये असताना मोशेच्या द्वारे तू त्यांची भेट घेतली, त्याप्रमाणे आम्ही पापाच्या, नाशाच्या आणि मरणाच्या बंधनामध्ये असताना तुझा पुत्र येशू याच्या द्वारे प्रभू आणि पवित्र आत्म्याद्वारे तो आमची भेट घेतलेली आहे. आणि या बदलातून तो आम्हाला सोडवलेला आहे. बाप्पा, पापाची आणि मरणाची सत्ता आमच्यावर चालणार नाही. रोम 6:14 पाप आणि मरण तुमच्यावर सत्ता चालवणार नाही, कारण तुम्ही नियमशास्त्राधीन नाही तर कृपाधीन आहात. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद द्या, देवाची स्तुती करू. आणि आजचा नव्हे तर युगानुयुगासाठी हा पेंटिकॉस्ट डे तुमच्यामध्ये असणार आहे. रोज आणि रोज आत्म्याने भरा,
रोज आणि रोज हा अभिषेक तुमच्याबरोबर असू द्या. चिन्ह चमत्काराचं सामर्थ्य तुमच्याद्वारे प्रगट होऊ द्या. तुमचा जिवंत देव वधस्तंभी खिळलेला ख्रिस्त तुम्हामधून प्रगट होतो. आता प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर याच्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करी त्याच्या स्वाधीन करते. तो येईपर्यंत आणि देहाचा अंत होईपर्यंत तुम्हास त्याशी विश्वास ठेव. त्याशी विश्वास ठेव. प्रभूची कृपा तुम्हाबरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. आणि आता देवबापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणा सर्वांबरोबर आता आणि येथून पुढे सदा सर्व काळ असो. आमेन, आमेन, आमेन. देवाच्या प्रिय लेकरांनो, लोकांनो, अभिषिक्तांनो, जर आजचं वचन तुमच्यासाठी आशीर्वादित ठरलं असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपले कमेंट्स देवाच्या गौरवासाठी पाठवा. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो. देव तुमचं सहाय्य करो. देव तुमचा उपयोग अद्भुत रीतीने करो. आमेन. शालोम.